व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडा अगला मैसेज टोरंटो तो वीर गुरमुख सिंह ढिल्लो जी का है। ये लिखते हैं प्रोग्राम सच्चो सच सुन के स्वाद आ जाता है। तुसी इन्नी ईमानदारी ते प्रमाणिकता नाल हर इशू नूं जिवें हैंडल करते हो, किसी फॉलोअप सवाल की लोड़ ही नहीं रहिंदी। मेरा सवाल 11 नवंबर ते याद दिवस रिमैंबर्स डे संबंधी है। साडा कनेडा विच कुछ सिख व्यक्तियों ने इस नूं याद करदियां दो संसार युद्धां विच मारे गए सिख फौजियां नूं भी शहीद दा रुतबा दिता, ਜਦੋਂ कि ਉਹ अंग्रेजी राज की खिदमत करदियां मारे गए सन। भावें तुसी अपने प्रोग्राम विच धर्मी फौजियां नूं ही रुतबा दिता है, इस विषय संबंधी साडी सिद्धांतक पहुंच की है जी डॉक्टर साहब? सब तो पहला वीर गुरमुख सिंह ढिल्लों जी का बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू टोरंटो तो लिखे जी। उन्होंने सवाल भी बड़ा ब्रीफ किया है, सिद्धांतक किया है। उन्होंने प्रोग्राम सच्चो सच चंगा लगता है, वो स्वाद होंगे ने, सानू भी स्वाद आ गया उन्होंने गल सुन के जी। इस मुद्दे ते क्योंकि कल कैनेडा दे विच रिमैंबरेंस डे सी, अमरीका दे विच असीं इहनूं वैटरन्स डे कहंदे हैं जी। और इस विषय दे उत्ते असीं सच्चो सच प्रोग्राम च कल गलबात कीती सी जी। और कल ही TV 84 न्यूज़ के उत्ते भी टोरंटो तो वीर हरप्रीत सिंह उन्होंने रिमैंबरेंस डे दे हवाले नाल सिख धर्मी फौजियां और ओवरऑल सिखां दा वर्ल्ड ऑर्डर दे विच आर्मी वाइज रोल वर्ल्ड वॉर्स के दौरान उसका भी उन्होंने जिक्र किया जी। उस तो पहले एतवार दे हम सफ़र प्रोग्राम विचले उद्यम प्रोग्राम दे विच भी खास तौर पर एक कॉलर ने जिहड़े कि पाकिस्तानी वीर ने जी, उन्होंने कॉल करके काफ़ी जिहड़ी है तिखी सुर लई सी कि भी ये जिहड़े वर्ल्ड वॉर्स दे विच तां मरन वाले ने भावें सिख सन जां पंजाबी मुसलमान सन जां राजपूत मराठे और गोरखे दूसरे सन, भी ये तां अपने लोगों के खिलाफ भी जिहड़े ने उन्होंने कोई ग्रेज नहीं किया हमला करन तो। और उन्होंने खास तौर पर चकवाल के हवाले नाल कहा सी कि उत्थों की यूनिट जिहड़ी है कोई उसने मक्का शरीफ के उत्ते भी फायरिंग की सी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जी। हालांकि मैं उस प्रोग्राम से नहीं किया है, मेरे मित्र शेख साहब जिहड़े इस दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं जी। वो अक्सर ये बड़े मान नाल कहंदे सी कि जिहड़ी सिख यूनिट मक्का शरीफ के उत्ते जिसनूं कहा गया सी फायरिंग के लिए उन्होंने ना कर दी सी कि भी असी किसी धार्मिक थां दे उत्ते हमला नहीं करांगे। और उस वीर जिन्होंने कॉल किया क्योंकि मुड़ के फोन के उत्ते ही रेडियो के उत्ते ही कॉल सी, सो मैं सगों ये जानना चाहांगा जे उहदे च साडे पाकिस्तानी वीर रियाज घुम्मण जां दूसरे राजा अली जिहड़े साडे नाल लगातारता दे नाल जुड़े हुए ने, जे सानू इस बारे कोई चानण पा सकण जी ते साडे ज्ञान च वाधा होएगा जी। पर जिहड़ा उन्हां दा सवाल है कि असीं सिद्धांतक पहुँच दे विच इन्हां नूं किवें रखदे हैं जी। देखो दो इस दे फैक्टर ने जिन्होंने सानू ध्यान च रखना पेगा। एक अज असी 100 या 150 साल बाद एक इशू के उत्ते बैठ के जजमेंट दे रहे हैं जिदे बारे शायद जदों तुसी उदों दे हालातां नू देखो तो कई किस्म के सरकमस्टांसिस चों साडे पंजाब दे लोकां नू सिख होण मुसलमान होण हिंदू होण अंग्रेजी राज के थले लंघना पिया होवेगा और लंघना पिया जी। ज़ाहिर है कि सारी 18वीं सदी च सिख मिसलों का पीरीयड होए, उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह का होए। सिखां दे सामने मुख किते यही दो सन, जाओ फौजी सन सिख राज वेले तनख्वाहदार हो गए जी। उस तो पहला लड़ाके सन बागी सन और यही हाल पंजाब दे वड्डे मुसलमान कबीलियां दा भी रहा। वो भी उस तो पहला भावें मुगलों की फौज सन जां अफगान फौज दे नाल लगदे होणगे। रणजीत सिंह दे वेले बहुत सारे पंजाबी मुसलमान जिहड़े ने फौज दे विच शामिल सन, तोपखाने च उन्हां दी खास थां सी जी। सो जदों अंग्रेज़ां ने पंजाब टेक ओवर किया उन्होंने पहली एंगलो सिख वॉर तो बाद ही जिहड़ी है सिख फौज की गिणती बहुत घटा दी सी। दूसरी तो बाद तो उन्होंने बिल्कुल डिसबैंड कर दी। सो एक अंदाजे मुताबक मेरा ख्याल है भी उस वेले जिहड़ी अपनी सिखां दी फौज महाराजा रणजीत सिंह दे वेले से 1 लाख तो ज़्यादा गिणती सी जिहड़ी रैगूलर उन्हां दी आर्मी सी। उस तो इलावा जिहड़े जगीरदार जां 5000 ही 10,000 ही जिहड़े मौका पैण दे उत्ते ज्वाइन करदे सी और मुसलमानां दी गिणती भी जिहड़ी है वो काफ़ी वड्डी तादाद सी जां होएगी जी।
ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 5-7-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਡਿਸਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ 8-10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲੀ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨਾਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾਈ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਲੀਪੋਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮਰਸਨਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਹ ਪਾਰਟ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਮੈਕਲੋਇਡ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਐਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਆ ਫੌਜ ਲਈ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ 4-4 5-5 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮਰਸਨਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਰਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਦੂਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਲਈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਲਈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ
ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਅਜੋਕੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੂਨ 84 'ਚ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੁਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੋਏ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 4, 4, 5ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਟੇਮ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਮਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।